ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2020 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ BC ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ BC ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਕਪਾਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ 39.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੈਕਪਾਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਿਸ਼ੈਲ ਡੀ ਰੋਮਾ ਨੇ ਟਵਾਸਨ ਮਿਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਬਾਕਸਿੰਗ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਜੈਕਪਾਟ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੈਕਪਾਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। I found out when I checked my lottery online, and I saw that there was someone in South Delta that won, and I remember I went to Twazan Mills last Boxing Day. A heck of a Boxing Day sale outcome from you. Definitely. After that, I check it in the box, the black box, and I saw it's a winner, and the amount is huge. Yes, definitely. Love of my life. So I told him that we won the jackpot, and he just hugged me and kissed me, and he shouted, "Wow, wow!" Yes, I first will secure my family. I just want a nice house for my kids, and I want to travel. Everybody wants to travel with this kind of amount. And then I want to invest in a real estate for my future, for our future. ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਬਿਨਸ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੀਨ ਸਵੈਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਾਕਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਿਨਸ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। Clothing donation bins that people see in different neighborhoods around the city where you can go and you can drop off your used clothing have resulted in 5 deaths in BC since 2015. And the most recent one was on New Year's Eve in West Vancouver. I think it's time that the city takes some immediate action. The city of Vancouver has taken action to remove the bins on what they call street rights of way or city-owned land, but they are still permitted on public property. And we still have about 20% of the ones on city land that have not been removed yet. So what I'd like to see is either an immediate ban on those in the city while we look at a different design that will prevent people from being able to enter them or to try to pull things back out once you've made a deposit or a donation. Or alternatively to look at different ways to drop off your textiles and a different way to do that. I think there's a design solution for it as an option, but it's also a chance to really think about the amount of waste that we're producing. I was interested to learn that apparently the average person produces or drops off about 42 pounds of textiles every year, which is incredible when you think about it. It's a lot of clothing. So you want to make sure that they are getting recycled and they're going to a good place, but not at the expense of people's lives. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ BC ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ UBC ਵਿਖੇ ਚੈਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਦੇ ਚੈਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ $10 ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੈਲਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। This moment, and I want everyone to recognize this is a profound moment, is a result of overwhelming community and philanthropic support for this project. It is truly one of the most exhilarating times in the history of the Vancouver Art Gallery. So it is my pleasure, along with all members of the Vancouver Art Gallery and the community, to announce that the Chan family has pledged a gift of $40 million to name the new iconic building designed by Herzog and Demeron.
So to each one of you donors, thank you, thank you, thank you. You have believed in this project from day one. Your passion is vital to its success. All of us at the Vancouver Art Gallery are humbled and truly humbled by your extraordinary acts of generosity. The new Vancouver Art Gallery will unequivocally contribute in an exceptionally profound way by providing a much-needed and purposeful venue for the arts, culture, education, community, and civic life. We are honored to be able to participate in a project that will provide such vast public benefits while also fitting so well within our family's intergenerational charitable mandate. As the director of the gallery, I just want to express how honored and inspired we are by you and your family's tremendous generosity and your philanthropic passion for enriching our community. Your unprecedented gift to the Vancouver Art Gallery demonstrates a profound investment in the future of the city and the province. This gift, which is the largest of its kind in BC history, and you really think about, we're here in this room today and sharing with the audiences through the media of what we're a part of today. This is the largest gift in BC's history in terms of arts and culture, and wow, that is, again, the generosity is just overwhelming, so thank you. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ $198,000 ਦਾ ਵੀ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ CEO ਅਨੀਤਾ ਹੁਬਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਬਰਮੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਕੁੱਲ $198,165 ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸਮੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਬੋਲਡ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਬੋਲਡ ਨੂੰ ਕਿਬੈਕ ਦੀ ਨਾਮੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਬੋਲਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਟਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। With the clerk present, we had conversations about SNC. Well, he brought up SNC about jobs and the potential of job loss. And I will say, entirely appropriate conversations for the Prime Minister to bring up. What I will say is that the conversations turned to be completely inappropriate when there was discussion about the Quebec election, about the fact that the Prime Minister was a member of Parliament in Quebec. It was at that point that I immediately became concerned, and because I was the Attorney General, sought to have a conversation with the Prime Minister about the law, about the role of the Attorney General and the necessary independence that the Attorney General must have in exercising their discretion, in this case around a prosecution. The political concerns that were raised prompted me to ask the question of the Prime Minister directly if he was politically interfering with my role as the Attorney General. So at that point, my senses were heightened. The Prime Minister assured me that that was not the case. But soon thereafter, I instructed my staff and myself as well to ensure that we had a very detailed chronology of all meetings and conversations about SNC. SNC ਲਵਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਬੋਲਡ ਜੋ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹਨ। Last night, I accepted Jody Wilson-Raybould's resignation from cabinet. Frankly, I am both surprised
and disappointed by her decision to step down. And let me tell you why. This resignation is not consistent with conversations I had with Jodi a few weeks ago when I asked her to serve as Canada's Minister for Veterans Affairs and Associate Minister of National Defence, nor is it consistent with the conversations we've had lately. I am surprised and disappointed, and to be honest, don't entirely understand why Jodi Wilson-Raybould made the decision she did. Because if anyone, particularly the Attorney General, felt that we were not doing our job fully, responsibly, and according to all the rules as a government, it was her responsibility to come forward to me this past fall and highlight that directly to me. She did not. Nobody did. And that's why I continue to be puzzled and obviously disappointed by her decision to step down from cabinet. ਤੇ BC ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। 2019 ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਗਈ 2019 ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਤੋਂ ਇੱਕ 42 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਕੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤ ਵਿਸਲਰ ਬਲੈਕਕੌਮ ਸਕੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 200 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸਲਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਜੈਂਟ ਰੌਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਫੈਡਰਲ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ NDP ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ 38% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ 26% ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। Wow, this is incredible. Look at all of you. This is amazing. Thank you so much. Wow. Friends, we made history today. We made history today. You know, when I was growing up as a kid, I could have never imagined someone like me ever running to be Prime Minister. Well, guess what? We just told a lot of kids out there that yes, you can. Yes, you can. Well, what we're going to do is get to work. We're going to fight for people and show them that they don't have to put up with a government in Ottawa that's too busy handing out gifts to SNC-Lavalin, to the pharmaceutical industry, continuing to subsidize oil and gas. Instead, they can choose to have the New Democrats who will fight for them be on their side, be in their corner. I believe, and I've spent time with people at the doorsteps, and it's clear to me that all New Democrats are committed to making sure that people in their riding, their voices and their concerns are brought to Ottawa. And we're all united. We're all united in that vision. ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 300 ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੀਨ ਸਵੈਨਸਨ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4000 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ BC ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। BC ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ RG ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਲਈ $3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਸ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ 240 ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸੰਜਨ, MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ, ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ, ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ, ਐਂਡਰਿਊ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ NDP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ 125 ਸਾਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਰਹੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮੁੱਚਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਨੇ। ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੌਲ ਮੈਨਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਨਾਇਮੋ ਲੇਡੀ ਸਮਿਥ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 93% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 38% ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੌਨ ਹਰਸਟ 25% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਮੈਨਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਵਾ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਗੂ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟਵਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2019 BC ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। BC ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਅਰ ਟਰਵੈਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ HOV ਲੇਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 99.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ 235.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। The federal government and the provincial government have been working very cooperatively over the past number of months to make investments in infrastructure, to make investments in moving the traveling public around safely, effectively, and also keeping an eye, as always we should, on the impact of our transportation infrastructure on climate change. And part of the challenge with climate change, of course, is congestion. And there's nowhere on Highway 1 that sees more congestion than the section of roadway that we're going to be adding high occupancy vehicle lanes to today. People have been spending a lot of time stuck in traffic. We want to do something about that, and that's why we're all here today. The province will be matching federal contributions to the extent of $99.5 million for a total contribution for this project of $235.5 million. I want to lift my hands to Mayor Froese and his community for putting in $27 million to this important piece of infrastructure, an extraordinary municipal contribution that I really want to lift my hands to Jack for doing that.
But this widening project will add another 10 kilometers between 216th and 264th Street, making, when we add it to those HOV lanes already under construction between 202 and 216th, 44 kilometers of dedicated high occupancy vehicle lanes between Burnaby and the Fraser Valley. ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ $7.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। Well, we had to give the Commissioner an appropriate period of time to conduct his review. As the attorney said, I believe we did a good deal of the investigative work through Mr. German's undertaking, both in Report 1 and Report 2. On the housing side, the expert panel that Minister James put together with former Deputy Attorney General Maureen Maloney at the head gave us again a better insight into the depth of the problem. I believe that British Columbians want to know how this was allowed to happen in British Columbia. The Commissioner is not constrained in terms of his timelines. He can go as far back as he needs to get answers for British Columbians. This is about making sure that there's accountability. When the significant prosecution last fall failed, we gathered, the three of us and Cabinet, and said, how can we find a way forward? We put in place these two, second part from Mr. German, first part from Ms. Maloney, and in a very short period of time, they collected information that I know shocked everyone in this room and all British Columbians. The Commissioner, Commissioner Cullen, will have the ability to compel testimony, and I believe that will open up even more doors and more insights into the depth of the problem. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਿਰਨ ਟੇਸੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 22 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 19 ਸਾਲਾ ਟੇਸੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ 2 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ SUV ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੇਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। Since the early morning hours of August 2nd, 2017, IHIT investigators have relentlessly pursued those responsible for the murder of 19-year-old Bavkiran Desi. Today, I am pleased to announce that IHIT has arrested an individual in connection with Bavkiran's death. On May 10th, 2019, 21-year-old Harjot Dio was arrested by investigators and charged with a second-degree murder by the BC Prosecution Service. Significant energy and resources were invested into gathering evidence in this investigation. I am incredibly proud of the tremendous dedication and effort shown by our investigators over the past months. I'm also grateful for the contributions of our partners, including Surrey RCMP. Despite today's announcement, I can tell you that this investigation is still active and our investigators are pursuing many leads. We know that there are still those out there who have intimate knowledge of what happened to Bavkiran and have yet to come forward. I would like to remind those individuals that there is still an opportunity to do the right thing. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਲਿਬਰਲ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨਡੀ ਸਟੀਵਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਰਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਗੂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਦਰ 1 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 12.65 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13.85 ਡਾਲਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 9.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ $1.20 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ $13.85 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਵਰਜ਼ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 11.4% ਵਧੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ $1.30 ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ ਅਤੇ $12.70 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 60 ਯੂਨਿਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ $33.32 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 61 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਲਈ $2,832.11 ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 4 ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 11.35 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ $12.65 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ $11.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ $15.20 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।